Okay, guys. Good morning once again. Okay, welcome for this Indian economics class for the BCom final year students. Okay, so Kavya, you can mute yourself the new video. Okay, so here we are going to start the Indian economics for the final year students. So in this Indian economics, we are going to study various things about the Indian economics. Okay, what do you mean by this economics? You know that. Okay, that is ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. So we are going to study about the economic condition about our Indian. Okay, what is the situation of the Indian economics? Okay, we are just studying about whatever there in the book. Okay, because the you know that presently and the bookish and the practical figures is entirely different, and that too in this particular situation it is entirely different. So that's the reason. Okay, somehow we are trying to connect with the practical things. Okay, so for this you need to concentrate much and you need to be attentive. Okay, regularly. Okay, without disturbance, and you know that basic rules of this online classes, that you should be regular for the class and you should be prior. Okay, that means 5 minutes early you need to get ready for the classes with your breakfast and with your basic things. Okay, then keep your notebooks and the pens aside. So whatever the points are there, important points, if you feel, please make a note of those points. That is also important. And please recharge your mobile. That means the battery recharge I'm talking about. Okay, make it fill, because you know that Zoom is consuming the more battery backup. So that's the reason. Please recharge. Okay, and even for the top ups. Okay, internet charge also you need to upgrade every time. Okay, hardly we are taking 3 classes per day, so it should not be disturbed to you all people, and it should not be heavy for your mobile also. And apart from that, every day we are sending you the links also, so where you can able to follow the links, or you can go to the links also. Okay, so let's start for the Indian economics. Okay, the subject this time I'm taking the subject for you, that is the Indian economics for the final semester. Okay, so here, today we are going to just discuss about the modules. What are the modules are there, and what are the important things are there in each and every module? Okay, that we are just concentrating here. Okay, for example, you know that in a first module, that's the Indian economics. Okay, in this module, we are just going to study about what do you mean by this meaning. Okay, what do you mean by the Indian economics? Okay, and what are the characteristics are there in the Indian economics? And what is the structure of the Indian economics? You know that structure of the Indian economics, that is basically that the primary, secondary, and the tertiary structure we are talking about. So what is that primary, what is the secondary, and what is the tertiary? You know that already we have studied many times this particular topics, but still again, anyhow, this topic is there in our module, so that's the reason we are going to give the glimpse idea about this primary, secondary, and the tertiary. Because you know that each and everyone is working under these 3 sectors itself. Whether you are working as a big businessman, business tycoon, or maybe you are a big farmer, or maybe big industrialist. Okay, whatever it may be. Okay, so you can work anywhere apart from this illegal activities. Okay, illegal activities ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನೀವೇನಾದ್ರೂ legal activities ಒಳಗೆ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ನೀವು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಬರಲೇಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಪ್ರೈಮರಿ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಂಡ್ ಟೆರಿಟರಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದ, ಪ್ರೈಮರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಟೆರಿಟರಿ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್. ಇವು 3 ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ, ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಂಗಾರ ಅಂಗಡಿ ಅದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಬೇಡ ನಾವು ಬೆಳ್ಳಿ ಅಂಗಡಿ ಅದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಚಪ್ಪಲ್ ಅಂಗಡಿ ಅದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಬೇಕಾದ ತಗೋರಿ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನೀವು ಏನೇನು ವೃತ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಅದರಿಂದ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಈ 3 ವಿಧಾನ ಒಳಗೆ ನೀವು ಬರಲೇಬೇಕು. ಪ್ರೈಮರಿ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ, ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮುಂದೆ ಬಂದಾಗ. ಮುಂದೆ ಹೋದಾಗೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಈ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿರುವುದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ,
ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ, ಎಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ, ಹೇಗೆ ಬದಲಾವಣೆ? ಈಗ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ LPG ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ LPG ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ಲಿಬರಲೈಸೇಷನ್, ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ 1991 ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸರಿಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅದು ಏನೇನು ಬದಲಾವಣೆ ಅದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಆಮೇಲೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಹೇಳುವಂತ ಉತ್ತರ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರಿ. ನಮ್ದು ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಆಗಿರುವಂತ ಕಂಟ್ರಿ ಅಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಅಂಡರ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಇರುವಂತ ಕಂಟ್ರಿನೂ ಅಲ್ಲ, ಕೆಳಗನೂ ಇಲ್ಲ ಮೇಲೇನೂ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಏನದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಏನೇನ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಎದಕ್ಕೆ ಅಂತೀವಿ, ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಅಂತೀವಿ? ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಯಾವ್ದನ್ನ ನೋಡಿ ನಾವು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಮೇ ಬಿ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೀರ್ ಬಂತು, ಓಕೆ, ರೋಡ್ ಬಂತು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬಂತು, ಓಕೆ, ಬೇಸಿಕ್ ಎಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಬೇಸಿಕ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಏನು ಉಪಯೋಗ ಸಿಗುತ್ತದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರಿ ಆಫ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾವು ಬೇರೆ ದೇಶಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಾವು ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಅದೀವಿ. ನಾವು ಏನು ಪೂರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮಾಡಿರುವ ದೇಶ ಇದೆನಾ, ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿರುವಂತ ದೇಶ ಇದೆನಾ? Okay, so economic development we are going to study about each and everything. Okay, whether we are developed or developing or developed countries. Okay, so that's the reason we are going to study about this economic development. Then environment and the economic development. Environment and the economic development is what is an environment is there? Okay, and what is an economic development? Based on the environment, we can able to understand whether our country is developed or developing or the developed, underdeveloped countries. Okay, that's what I am talking about. So each and every time, whenever we wanted to see our level, we wanted to see our status, we just compare with other countries. Okay, ಈಗ ನಾನು ನಮ್ಮ ಈಗ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು MTR ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು, ಗೊತ್ತದ ನಿಮ್ಗೆ? ಆ MTR ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ಇರ್ತದೆ. ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಹುಡುಗ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಪಪ್ಪ ನನಗೆ ಇದು ಕೊಡ್ರಿ, ಜಾಮೂನ್ ಕೊಡಿ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಜಾಮೂನ್ ತಿಂತಾನ. ಜಾಮೂನ್ ತಿಂದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಪಪ್ಪ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ರಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ ರೇಸ್ ಒಳಗೆ. ನಾನು ಒಬ್ನೇ ಇದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ನು ಒಬ್ನೇ ಇದ್ದೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಅವನೇ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಏನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತಂದ್ರ, ಈಗ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ ನಮ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಅದೀವಿ ಏನೋ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಇಳಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಾವು ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಅದೀವಿ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ when we are comparing our country whether with a developed or underdeveloped or the developing country, then normally we used to compare with the different countries of the neighbor countries. Okay, if we compare with the US and the UK, then definitely we are much developed countries. Okay, if you compare to the Sri Lanka, yes, we are developing. Okay, so this is how we are talking about. Okay, so this is how we are going to study about the environment and the economic development. And India is a developing economy. We say that the India is a developing economy. ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿದೆನೂ ಅಂತಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತನೂ ಅಲ್ಲ, ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಎಕನಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಹೋದಾಗ ನೋಡೋಣ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಏರಿಯಾ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕನಾಮಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದ ರೀ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದರ ಒಳಗಡೆ ಸಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ. ಓಕೆ, ಸೊ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸೂತ್ರಗಳ ಏನು,
ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ national income. Okay, then we are talking about the methods of computing trend in size. Okay, methods of computing ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅದಾವ್ರಿ. ನಾವು ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರೌಂಡ್ 5-6 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ್ರಿ. Okay, so 5-6 steps ಬರ್ತಾವು. That is maybe what you can say GDP ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ, GNP ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಇದರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನೋ ಕಾಸ್ಟ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಓಕೆ, ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಪರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಾ ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದ, ಡಿಸ್ಪೋಸಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದ. ಸೊ ಈ ಪರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಾ ಇನ್ಕಮ್ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಓಕೆ, ಈಗ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬಿಕಾಸ್ each and every person's income is not transparent. So it's very difficult to understand each and every person's income, and it's very difficult to understand how much he is going to spend it, because you know that normally we have said that agriculture income ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವನು ಏನು ರಾಶಿ ಬಂದಿರ್ತದ ಈ ಸಲ, ಅವನು ಏನು ಬೆಳೆ ಬಂದಿರ್ತದಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ವರ್ಷ ಈ ಒಂದು ರೈತಂದು ಇಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಯಿತು ಅಂತೇಳಿ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಆ ರೈತ ಅದು ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬನೆ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ದಿನನಿತ್ಯ ಕೂಲಿಗೂ ಕೂಡ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ದಿನನಿತ್ಯ ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಅದರಿಂದ ಕೂಡ ಲಾಭ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದ. ಬಟ್ ನಾವು ಆ ಲಾಭಗಳನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಲಾಭವನ್ನು, ರೈತನ ಲಾಭವನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದು ಅವನು ಬೆಳೆಯಿಂದ, ಅವನು ಯಾವ್ದು ಬೆಳೆ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಆ ಬೆಳೆ ಕಿಮ್ಮತ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, ಎಷ್ಟು ಚೀಲ ಬೆಳೆದ, ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಆದಾಯ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೊರತಾಗಿ ಅವನು ಬೇರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಪರ್ಸನ್, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯಂದಾಗ್ಲಿ ಆದಾಯ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅನಾಲಿಸಿಸ್, ಪರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಪರ್ಸನ್, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಅವನ ಒಂದು ಆದಾಯವನ್ನು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗ್ತದೆ, ಎಷ್ಟು ಉಳಿತದ, ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ GDP ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೇನು, ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕತೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅದ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ದೆನ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೈಜ್, ದೆನ್ ದ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್. ಓಕೆ, ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೈಜ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸೈಜಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. So that we are going to study in this particular model. Okay, then composition of the national income, then comparison with the selected countries like China and the USA. Why we are talking about the China and the USA? If you talk about the China, you know that they are almost equivalent competition for the population for the India. Okay, and if you talk about the USA, that is a far developed country compared to the India. So we are just comparing with these two countries, that the USA and the China. If you compare these two countries, then we can able to understand, we can able to analyze where we stand over the globe. Okay, ಈ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಇದೀವಿ, ಎಷ್ಟನೇ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಇದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ based on the national income, and with the compare with the China and the USA, we are going to compare our country. Okay, then we are talking about the third model. Okay, so third model ನೋಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಎಸ್ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಈ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಥರ್ಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಮೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಈ ಒಂದು ಥರ್ಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಮೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಬಹಳ ಇರ್ತಾವು. ಡೆಮೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಅದ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೈಜ್, ಡೆನ್ಸಿಟಿ, ರೇಟ್ ಆಫ್ ಗ್ರೋತ್, ಸೆಕ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ, ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂಡ್ ದ ಪಾಲಿಸಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಈ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಅದ. ಓಕೆ, ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ 136 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ 136 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಗಂಡು ಇದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೆಣ್ಣಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಕಲಿತವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಕಲಿಲಾರ್ದವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ,
ಎಷ್ಟು ಜನ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಯಾವ ಏಜಿಗೆ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತ ಸನ್ನಿವೇಶ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಆದಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಉಣ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಉಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದಂತ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಿದೆ. So if we talk about the same thing, okay, demographic features, you know that each and every countries, we are just analyzing the population, what is the male and what is the female, what is the literacy and what is the illiteracy, and what is the mortality rate, what is the death rate, what is the sex ratio, what is the population, and what is the density. Density is also important. Density means each and every square kilometer, okay, how many people are there. Okay, if you check about the globe, ನೀವು ಗ್ಲೋಬ್ ಅನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ರಷ್ಯಾ is the biggest country, that's the biggest space of the country, okay, but the population is very less. Okay, if we check about the India, okay, in the globe, India is a small place in the globe, but the population wise it's a huge population. So that means that the density is very heavy. ಓಕೆ, ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಬಹಳ ಇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ರೂಮ್ ಇದೆ ರೀ, ಬಟ್ ಆ ರೂಮ್ ಒಳಗ ನೀವು 25 ಮಂದಿ ಅದಿರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ತ್ರಾಸ ಆಗ್ತದ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ಅಂದ್ರೇನು, ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ, ಬಟ್ ಏನದ ನಮಗ ಇರುವಂತ ಸ್ಪೇಸ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಬರೀ ರೂಮ್ ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ, ಇವನ್ ನಮ್ಮ ದೇಶನು ಕೂಡ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಅದ, ಇದೊಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅದ, ಅದು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಮಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಬೌರ್ಡರ್ ಏನದಲ್ಲ, ಇಂಡಿಯಾ ಬೌರ್ಡರ್ ಏನದಲ್ಲ, ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಏನು ವರ್ಷ ಅದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಅದು ಏನು ಡಬಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಏನು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಸ್ಪೇಸ್, ಅದು ಜಾಗ ಅಂತಂದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಅಷ್ಟೇ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತೇಳಿ. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ ಅ ಫ್ರೀ ಗಿಫ್ಟ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್. ವಿ ಕಾಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್, ವಿ ಕಾಂಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಯೆಸ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್, we can say. So ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅರ್ಥ, ಈ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಏನದಲ್ಲ, ಈ ನಮ್ಮ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಏನದಲ್ಲ, ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಜಾಗ ಏನದಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಏನದಲ್ಲ, ಅದು ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಒಂದೇ ಇರ್ತದ. ಬಟ್ ಎಸ್, ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಏಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಏಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಏನು, ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಲಿಯೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದ. ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವೇರಿಯಸ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಅದಾವ. ಒಂದು ಚೈಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅಂತ ತಗೋರಿ, ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದೇನು ಇಲ್ಲಿಟ್ರೇಸಿ ಅಂತ ತಗೋರಿ. ಚೈಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಇದ್ದಾಗ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಏಜಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಹಡಿಬೇಕು ಬೇಡೋನು ಅಂತಾನು ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಿಂದಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಆಮೇಲೆ ಲಿಟ್ರೇಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ ನಾವು. ಲಿಟ್ರೇಸಿ ಅಂತ ತಂದಾಗ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಿಂಗಾಗಿ ಏನ್ ಕಲಿತ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದ, ಓಕೆ, ಕಲಿತವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ. ನಾವು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಮ್ದು ಲೈಫ್ ಅದ, ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಗಳಿಸ್ಬೇಕು, ದುಡಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಪೀಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತದೆ. ಈಗ ಅನ್ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನದ, ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್, they don't have the entertainments. Definitely these are the reasons are there why the population is increasing like anything. Okay, ಈ ಒಂದು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದೇ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಅದ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಏನು, ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹಳ್ಳಿ ಜನ ಮಾತ್ರ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸಿಟಿ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು, ನಾವಿಬ್ರು ನಮಗಿಬ್ರು ಅಂತ ಮೊದಲಿತ್ತು, ಈ ನಾವಿಬ್ರು ನಮಗೊಬ್ರು ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಅದ. ಬಟ್ ಅದೇ ನೀವು ಹಳ್ಳಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ರಿ, ನೀವು ಒಂದೊಂದು ಮನೆ ಒಳಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ 5-6 ಜನ ಅಂತಂದ್ರು ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾಕ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್. ಸೊ ಇದು ವೇರಿಯಸ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಅದಾವು, ಅದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, that is the economics, that's the economic effects of the rapidly growing population. Okay, then demographic dividend, there is the advantage to the India. So population ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ರಿಂದ ಏನ ನಮಗೆ ಲಾಭದಾಯಕದ, ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಲಾಭದಾಯಕದ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಏನದ ಈ ಒಂದು 3ನೇ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತದ, ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಹೇಳಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದ,
ಯಾವುದು ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಅಬಂಡೆಂಟ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವು ತಗೊಂಡು ನಾವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ, ಹಿಂಗಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಲೇಬರ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಅದೇ ನೀವು ಹೊರದೇಶ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದ. ಸೊ ಹಿಂಗಾಗಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಆಗ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಇದೆ. ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ದ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ population, but we should know how to use that population to earn the more things. Okay, ಆ ಒಂದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅನ್ನೇ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ಇವರಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಗಳಿಸಬಹುದು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಅದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತ ಸಂದರ್ಭ ಐತಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಈ ಒಂದು 3ನೇ ಮಾಡೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಡೆಮೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ, ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಹೆಣ್ಣು, ಎಷ್ಟು ಜನ ಗಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಓಕೆ, ಈ ಯಾವ್ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು, ಯಾವ್ಯಾವ ದೇಶ ಬಿಡ್ರಿ, ಯಾವ್ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, ಈ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಾಜ್ಯ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇರಳ ನೋಡಿ, ಕೇರಳ ತಗೊಂಡ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ವಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಗುಡ್, ಓಕೆ, ಎಜುಕೇಶನ್ ವಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಗುಡ್, ಲಿಟ್ರಸಿ ವಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಗುಡ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ದೇ ಆರ್ ಗುಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಅದೇ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ UK ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇದೆ, ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ತರ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಅದ, ಎಷ್ಟು ಕಲಿತವರದಾರ, ಎಷ್ಟು ಸಾಯ್ಲಿಗತ್ತಾರ, ಎಷ್ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅದ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು. ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. If you are understanding, please raise your hand quickly so I can able to see. Yes, very good. So artha aagta ide alla re. What about others? Guru, Pratibha, Priyanka, Revan Siddha, Shobha, Sneha, Swapna, Umesh, Varda. You kai atta illala. You're not raising your hand. You're not understanding. Or I'm not clear to you all. I'm not audible to you all. Okay, good. Okay, good. I'll just take a screenshot for your attendance purpose. Just a second. Okay, thank you. Thanks a lot for your cooperation. That's good. Okay, now we are going to study about the 3rd and 4th model. Okay, so 4th model, again, this is also an important, okay, 4th model, because in the 4th model, we are going to study about the economic planning. Okay, in this economic planning, okay, we are going to study about the meaning, okay, and general objectives, then 11th and the 12th 5-year plans issued before Indian economy, poverty, unemployment, inflation, then cumulative planning of instrument measurement, then the black money, CPIM and the black money. So these all things we are going to study. So ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಮೊದಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ನಮ್ದು 12ನೇ ಅಂತ ಮುಗಿತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅದೇನು ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, 5 years ಪ್ಲಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು. ಓಕೆ, ಆ 5 years ಪ್ಲಾನ್ ಅಲ್ಲಿ
11ನೇ 5 ಇಯರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮತ್ತು 12ನೇ 5 ಇಯರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಏನೇನದ ಓಕೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ ಆಮೇಲೆ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿ ಈ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನೇನು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಇತ್ತು ಏನು ತೊಂದರೆಗಳು ಇತ್ತು ಏನು ಅಡೆತಡೆಗಳು ಇತ್ತು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಡತನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಬಡತನ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅದನ್ನ ಬಡತನ ಹೇಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ಬಡತನದಿಂದ ಎಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ಬಡತನ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡೋದು ಇದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ okay that's the poverty and the unemployment okay poverty is very much important how the poverty has been started okay and what is the situation and how to remove this how to overcome this poverty this we are going to study then unemployment okay how much the percentage is an unemployment what is the reason of the unemployment okay and what is the inflation what is the CPIN measurement okay there's a measurement will be there okay there's a calculation will be there okay how cumulative planning okay that's how we can able to do that we can able to discuss on that then we are going to study about the black money also so what do you mean by this black money okay black money is nothing but the money is black no it's a illegal activity where we are going to earn some money that is what you can say that's a black money okay this is we are going to study about this okay hardly around 5 6 minutes are there okay so I'll just wind up fastly then in the situation whenever the situation comes then we'll go to that properly okay then we are talking about the public finance this is the fifth model we are talking about there is the public finance so in this public finance okay what is that finance means what is that public finance is there okay and sources of the revenue of the central government okay what are the sources are there right so here the public finance what is this exactly the public finance is that the sources of the revenue of the central government okay central government ಗೆ ಏನೇನು revenues ಇದೆ okay what all the revenues are there from the for the central government and the heads of the expenditure so income and the expenditure ಯಾವ heads of the expenditure that the government is there and the private is there so what are the expenditures are there that we are going to study then the government budget what do you mean by the budget what are the types of the budget what are the monetary benefits are there from the budget? What is the policy of the RBI? Does the RBI to Reserve Bank of India to Indian policy other rules regulations okay budget ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೇನು ಬೇಕು so these all things we are going to study in this particular model okay so these are the 5 models we are going to study apart from this don't worry I'm going to send you the what you can say syllabus copy also so here you can able to make a note of that do you have any doubts or the queries for the today's class please let me know you can send a message in the text message box if you have any queries please you can discuss because hardly 2 minutes are there okay one way communication ಆಗಬಾರದು ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು is any queries please send a message or if you want any development any changes you are looking in us that also be open
ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬದಲಾವಣೆ ಚೇಂಜಸ್ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ನೀವು ಬರೀಬಹುದು. Okay, Revan Siddha, no doubt, sir. It's okay, sir. That's great. Good. Thank you, Mr. Revan Siddha. Thanks for your response. Any other students? Very good, Mr. Revan Siddha. Yes, any other apart from this? Hope my voice is clear to you all. Good. Only Revan Siddha is replying why others are sleeping. Okay, Sidhu. Yes, sir. Good. Thank you, Sidhu. Shambhavi, no doubt, sir. Very good. Thank you, Shambhavi. Hope you all are doing good. Nice to interact with you all people after a long gap. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ರಿ, ಸ್ವಸ್ಥವಾಗಿರ್ರಿ. ಎಲ್ಲರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರ್ರಿ, ಸರಿಯಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟೀಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರ್ರಿ. ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೊರಗಿಂದ ಬಂದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ immediately steam yourself. Every day minimum 2 to 3 times you need to steam yourself, and please drink lemon with the hot water. This will improve your immunity. Okay, so be careful about your health. Okay, thank you guys, thanks a lot. Okay, we'll see you tomorrow once again. Thank you guys, bye bye.